बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अज 5 फरवरी है तो योमे कश्मीर है तो कश्मीर दी असी छुट्टी मना रहे हैं तो स्टेटस लोगों के वेख रहे हाँ। एक बड़ा दोस्त है मेरा फैसलाबाद का, ना नहीं लाँगा, चलो गुस्सा करेगा कि वो फैशन के तौर पर अजकल ना पाकिस्तान आर्मी के उत्ते तनकीद होंदी है, जिन्होंने आंदे ने तनकीद बराए तनकीद, यानी कोई प्रोडक्टिव तनकीद नहीं है, भले वास्ते तनकीद नहीं है, बस एक फैशन बन गया है कि हर गल ते पाकिस्तान आर्मी ते और पाकिस्तान दी पॉलिसी ते जिहड़ी साडी फॉरन पॉलिसी है उहदे ते तनकीद ही करनी है, क्योंकि भारत माता ये चाहती है कि डिमोरलाइज किया जाए पाकिस्तान आर्मी नूं, लोकां दे विच नफरत फैलाई जाए। उन्हें एक ना पोस्ट की सी कि कश्मीर उनके पास है और छुट्टी हमारे पास है। मैं क्या अच्छा ठीक है, तेरी ये पोस्ट ठीक है, पर मैनू ये दस तेरे कोल की हल है। वो आंदा हल कोई नहीं है। अगों ने शेर घाल दिता जी, मियाँ साहब का शेर है, लिस्से का की जोर मुहम्मद नस जाना या रोना, यानी कि माड़े बंदे का की जोर है, वो कुछ नहीं कर सकता। यानी ओदा कहना है कि कश्मीर का कोई हल नहीं, लेकिन तनकीद उन्हें करनी है पाकिस्तान आर्मी के उत्ते, वो कोल आप भी कोई हल नहीं। एन जी बड़े लोग बैठे ने जेड़े तंज करते हैं, तनकीद करते हैं पाकिस्तान आर्मी ते बिला वजह, आप ही कोई अल्टरनेटिव हल नहीं दसते। उस तो इलावा एक होर दोस्त सी, उन्हें ना कश्मीर का लाया नक्शा, वो जड़ा इंडिया के आकोपाई किया, इंडिया ने कब्जा किया, वो कश्मीर सी जड़ा आज़ाद कश्मीर ते गिलगित बल्तिस्तान है तो जड़ा चीन के कोल है। तो नाल उन्हें थल्ले कैप्शन दे विच लिखिया सी, जिस मसले को बरकरार रखने में सबका भला हो उस मसले को हल नहीं करते। तो मैं उहदे कोल भी पूछा, मैं क्या यार चलो तुसी हल दसो। हाँ हुण ये कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी का भी ये इंटरस्ट है कि कश्मीर का मसला हल ना होए, यह नैरेटिव इंडिया बेच रहा और साढ़े लोग खरीद रहे हैं। मैं क्या अच्छा तू तो आना पाकिस्तान आर्मी चाहती है मसला हल ना होए, तो तू दस दे कोई हल। अगों आंदा जी कोई हल नहीं, यानी कि अपने कोल भी इन्हों कोल कोई हल नहीं, तो तनकीद करना भी ये जरूरी समझते हैं। मेरे दोस्त ने ज़ाहिर है, मैं उन्होंने ये नहीं आंदा कि वह पाकिस्तान का भला नहीं चाहते, लेकिन क्लैरिटी इज़ पावर। 21 लैसनस ऑफ 21st सेंचुरी की जी किताब है ना, योवल नोवा हरेरी की जी किताब है, वह पहला जुमला ये वे कि क्लीयर होना जोड़ा ना, वो पावर की निशानी है। तो क्लैरिटी होंगी है इलम दे नाल, कन्फ्यूजन जो होंगी है उदों तुसीं बेहतर राय नहीं बना सकते। बेहतर राय बनाने वास्ते तुहाडे कोल डाटा होना चाहिए, इलम होना चाहिए। तो हुण जिन्ने भी पाकिस्तान आर्मी ते कश्मीर पॉलिसी ते या फॉरन पॉलिसी ते तनकीद करते हैं ना, उन्होंने कोल आप भी कोई हल नहीं है, सिर्फ वो तनकीद बराए तनकीद और फैशन के तौर पर तनकीद कर रहे हैं। हुण वो उन्हें कहा ना, हुण इंडिया वाले जेडे ना, वो जो उन्हों का नैरेटिव है, वो आते हैं जी आज़ाद कश्मीर की ना है, तो गिलगित बल्तिस्तान जोड़ा वो पाकिस्तान आकोपाइड कश्मीर है। यानी कि जो पाकिस्तान आर्मी जम्मू कश्मीर को आज़ाद नहीं ना करवा सकी, तो इंडियन आर्मी भी इन्ने जोगी नहीं है कि 70 साल तो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को नहीं छड़ा सके, ना वो अक्साई चिन्ह छड़ा सके ने। यानी औकात उन्होंने भी उन्नी कोई नहीं है, स्टेटस को बरकरार है, ना उन्होंने इन्नी औकात है कि वह आज़ाद कश्मीर पर कब्जा कर सकन, ना साड़ी इन्नी पावर है कि असी कश्मीर आज़ाद करा सकीए, साड़ी पावर कोई नहीं है। तो हुण इहदा हल की है? हल भी इहदा मौजूद है। हल ये कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जी किताब है, वो उन्हें लिखा कि तहजीबों की लड़ाई है अगों, मुस्लिम सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन, क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, चाइनीज़ सिविलाइजेशन, हर सिविलाइजेशन को एक पावरफुल कंट्री है वे स्वाए मुसलमान सिविलाइजेशन को। हुण जिन्ना भी इंडिया का रेवन्यू है, यानी कि पूरा इंडिया एडा वड्डा, साढ़े तो 4-5 गुना वड्डा है पाकिस्तान तो, वह जिन्ना रेवन्यू 1.5 अरब, एक अरब तो 30 करोड़, उन्होंने 38 करोड़ आबादी हो गई है तकरीबन, वह जिन्ना रेवन्यू है सारा दिल्ली इकट्ठा होंदा है। यानी दिल्ली के कोल कह लो कि 25 ट्रिलियन जी ना उन्होंने इकानमी है, तकरीबन 25 ट्रिलियन डॉलरस। साढ़े तो उन्होंने इकानमी तकरीबन 25 ट्रिलियन 2025 का उन्होंने टारगेट है, हुण भी 19-20 के नेड़े वे। साड़ी इकानमी जी GDP है वो 350 है, यानी साढ़े तो तकरीबन 6-7 गुना ज़्यादा उन्होंने बजट है। और वो सारे जोड़े टैक्स होंगे ने, केराला तो लैके थले तमिलनाडु तो लैके तो उत्ते जोड़ा जम्मू कश्मीर तक उन्होंने नजायज़ कब्जा है, उत्थे तक सारे टैक्स जोड़े ने, सारा जो कुछ पैदा होंदा है वह सब का रेवन्यू दिल्ली इकट्ठा होंदा है। तो दिल्ली वाले असला खरीदते हैं, अपनी आर्मी को पावरफुल बनाते हैं। तो वो अफ्रीका के वैस्ट साहल तो लैके तो इंडोनेशिया तक मुसलमान दुनिया है, इन्हों का सारा रेवन्यू इस्लामाबाद इकट्ठा नहीं होंदा।
ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ 2 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ, ਕਰਨ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 2 ਕਰੋੜ 2.5 ਕਰੋੜ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, 1 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ UAE ਦੀ 7 ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਤਰ ਦੀ 22 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਕੁਵੈਤ ਦੀ 10-15 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਏ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਅਰਬੀ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ 'ਚ ਮੈਟਰ ਕੌਣ ਕਰਨਗੇ? ਲੌਂਗ ਟਰਮ 'ਚ ਮੈਟਰ ਕਰਨਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ 25 ਕਰੋੜ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ 23 ਕਰੋੜ ਨੇ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ 30 ਕਰੋੜ ਨੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਤੁਰਕਿਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਰਕਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ। ਦੂਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਚ ਦੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਫਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਫਲਸਤੀਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ, ਬਰੈਲਰ ਕੁਕੜੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਲਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਤਰਜਮੇ ਖੋਲੋ, ਚਾਈਨੀਜ਼, ਜਾਪਾਨੀ, ਜਰਮਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਫਰੈਂਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਇਲਮ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੀਦ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ, ਕਰਾਚੀ, ਪਸ਼ੌਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮੇ ਖੋਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਤਰਜਮੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਰਜਮੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਲਮ ਦੀ ਬਹਾਰ ਆਏ, ਇਲਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ 23 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ 2 ਅਰਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੁੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ RSS ਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਮੇ ਹਾਂ ਬਣੇ ਹਾਂ, 2 ਅਰਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਮਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਮਾ ਦੀ ਹਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਹਰ ਪਹਿਚਾਣ, ਸਿੰਧੀ, ਬਲੋਚੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪਸ਼ਤੋ, ਤੁਰਕਿਸ਼, ਕੁਰਦਿਸ਼, ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ, ਹਰ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦੂਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਰਬੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਫਰੈਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਫਰੈਂਚ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। 5-10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਟੁਰੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਉਮਤ ਵੀ ਟੁਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਔਰ ਜ਼ਿਲਤ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲਤ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਗਾ ਦੌਰ ਸਾਡਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਯੰਗ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਯੰਗ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਫਲਸਤੀਨ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਕੁਫਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਵਾਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫਸਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਸ਼ਤੋ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਸਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਸ਼ਾਲ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਫਸਾਦ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ਤੋ 'ਚ, ਸਿੰਧੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਫਸਾਦ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਲੋਚੀ 'ਚ ਵੀ ਫਸਾਦ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ SRI, ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਿਓ, ਗੁਲਾਮੋ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਰਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਸਫ ਗਫੂਰ ਨੇ ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਸ਼ਤੋ 'ਚ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਸਿੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਧੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਬਲੋਚਾਂ ਨਾਲ ਬਲੋਚੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਤਰੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇ SRI ਬਣਾਇਆ ਨਾ, SRI ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਉਰਦੂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਸ਼ਤੋ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਬਲੋਚੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਆਪ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਆਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨਲ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਫਖਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਰਨਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਅਕਲ ਆਈ, ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਰੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਰਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ, ਜਰਨਲ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪਸ਼ਤੋ, ਸਿੰਧੀ, ਬਲੋਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਵਾ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।